우리 하나님의 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님의 말씀은 사무엘상 20장 24절부터 34절의 말씀을 보도록 하겠습니다. 24절을 제가 먼저 읽습니다. 교독하도록 하겠습니다. 다윗이 들에 숨으니라. 초하루가 되매 왕이 앉아 음식을 먹을 때에 그러나 그날에는 사울이 아무 말도 하지 아니하였으니 이는 생각하기를 그에게 무슨 사고가 있어서 부정한가 보다, 정령이 부정한가 보다 하였어 믿으니 요나단이 사울에게 대답하되 다윗이 내게 베들레헴으로 가기를 간청하여 사울이 요나단에게 화를 내며 그에게 이르되 패역무도한 계집의 소생아, 내가 이새의 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴. 요나단이 그의 아버지 사울에게 대답하여 이르되 그가 죽을 일이 무엇이니까 무엇을 행하였나이까? 같이 읽습니다. 심히 노하여 식탁에서 떠나고 그의 다리 둘째 날에는 먹지 아니하였으니 이는 그의 아버지가 다윗을 욕되게 하였으므로 다윗을 위하여 슬퍼함이었더라. 아멘. 오늘은 가족 예배이고 또 우리 자녀들과 함께 예배하는 날이어서요. 말씀의 제목을 성도 보통시의 하루에서 성도 보통시의 자녀들로 잡았습니다. 혹시 오늘 이 말씀을 처음 들어보시는 분이 있으면 성도 보통시라고 하는 우리들, 일반적인 우리들을 말하는 것이고요. 아주 구체적인 우리의 삶의 문제들이 과연 얼마나 성경적이고 신앙적인가를 조명해 보려고 하는 그런 시도입니다. 사실 제목을 성도 보통시의 자녀들로 잡긴 했지만 그러나 실은 자녀들뿐만 아니라 우리의 삶에 있어서 외면해왔던 한 부분에 대한 이야기입니다. 그래서 자녀들과 부모의 관계 혹은 부부의 관계, 나와 성도들 혹은 나와 교회의 모든 관계에서 함께 고민해 보셔야 할 문제를 함께 나누고자 합니다. 테드라고 하는 강의를 아시는지 모르겠습니다. 그 테드라고 하는 강의는 알릴 가치가 있는 Idea Worth Spreading이라고 하는 모토를 가지고 좋은 아이디어, 다른 사람의 삶을 바꾸거나 도전을 줄 수 있는 좋은 아이디어로 허락을 받아서 이제 강의를 하는 것이죠. 그리고 TEDx라고 해서 지역에서 열리는 강의도 있습니다. 오늘 여러분께 그 강의 중에 하나를 약간은 요약한 강의 하나를 보여드리려고 하는데요. 가까운 필라델피아에서 열렸고 유펜에서 열린 강의입니다. 유펜 학생, 특히 한국인 한 학생이 자신의 문제를 오픈해서 이제 나눈 그 TEDx 강의가 있습니다. 잭 파크이라고 하는 학생이고요. 아마도 조기 유학생인 것 같은데 오늘 이 학생이 여러분과 제게 또 우리 교회에 나누고자 하는 이야기가 뭔지 한번 같이 먼저 들어보도록 하겠습니다. When I was a young kid, my mom used to always tell me, "Did you brush your teeth?" before I went to bed every night. Actually, who am I kidding? When I go back home, my mom still asks me if I brush my teeth every night before I go to bed. I'm like 21. But a few years ago, my mom started to ask me a different question. Hey, did you take your medication before I went to bed? I take lithium before I go to sleep, almost every day. I took it last night before this conference too. Lithium. I know what that is. That's the lithium ion battery. It's what makes laptop and cell phone batteries, right? But why is it in my body? During the second semester of my freshman year, I was a completely different person. I hated myself for weeks and weeks. Nothing gave me joy or happiness. I had slowed cognition. I started to stutter in class. I saw no purpose in anything, no worth. I barely ate. Day after day, I even had suicidal thoughts. Living was painful and meaningless anyway. Why live?
One day in my dorm, I almost lost myself to my suicidality. Gasping for life, I then finally decided I need some help. I called my dad, who immediately told my mom to fly over here from Korea and take me to a psychiatrist right away. I was diagnosed MDD, major depressive disorder. Although recommended to be hospitalized, I ended up just staying in my room instead for 4 months. I was on a medical leave. Depression was not, I had a really bad day, I had a really bad week, but it was, I'm worthless, and for my family, I'm clearly better off dead. They'll be much more happy when I'm gone. For 4 months, every moment I was awake. Depression was more painful than that time in the hospital where I broke my clavicle while I was snowboarding. That's the closest reference point I can think of in terms of physical pain so far in my life. However, soon I learned that my DSM diagnosis was not of major depressive disorder, but actually bipolar disorder. Bipolar disorder includes a manic episode in addition to the depressive episode. In mania, I almost didn't sleep. I talked fast, I had countless world-changing business ideas. I was arrogant, and I was on a ridiculous buying spree. I drank and smoked in parties every night with different people for 40 days and nights straight. My friends and family thought I was going crazy, but just on the other direction. Slowly, I realized that I was very abnormal. My psychiatrist told me that I was manic, and then taking the lithium might help me prevent future mania or depression if taken regularly for the rest of my life. I then promised myself to be more stable, and later on decided to return to Penn 2. Now I've been taking lithium for 3 years, but first, in secret. What do I say to my friends? I hid my pill bottles from my roommates. When I was going to therapy, I would just say, I'm going to buy something from the bookstore, because the bookstore is right next to Penn's counseling. But last winter of 2014, a total of 6 Penn students ended their own lives over a period of 15 months. One after another, it reminded me of my own painful and dangerous suicidality when I was a freshman here. Hearing that news broke my heart and brought me to tears. I wanted to do something. I wanted to do anything I could in order to reverse this trend and address this issue, because I will never forget how much pain I was in and how close to actual death I went to. After weeks of thoughts and prayer, I first tell my close friends about my past history and current condition. And then I decide to share to the Penn community. I start from a few hundred likes on my Facebook, and views on YouTube, and notes on Tumblr, and shares on articles featuring that post. I thought it was crucial for students in distress to reach their close social networks, whether it be their friends, their parents, their psychological or psychiatric services if necessary, without much stigma. When your teeth hurts, you think of visiting a dentist or chewing gum from Spencer Penn. When you're suffering mentally or emotionally, however, counseling or therapy is not really one of your options in your mind. I experienced and witnessed some other coping strategies common in college: sleeping in, watching television, eating, binge drinking, smoking, drugs, hookups, or even just working harder to get a better results as a coping mechanism for your stress. Dental health is an acceptable topic, but why is mental health sounding very strange? Wait, aren't you just sad? Aren't you just going through a stressful, tough time? Aren't you just depressed like everybody else? Here's a problem. The same word has 2 different meanings. Hey, how are you doing today? Oh, actually, I'm feeling really depressed right now. What does that mean? The same word depression could either mean unhappiness or clinical depression. Naturally, it's easy to downplay what could be a medical condition into just being sad or weak. Some could just say that my suicidality when I was a freshman was just an early sophomore slump. I was just, common slump in college, an identity crisis. Well, I'll give you that. Being right in between adolescence and adulthood, college is actually a crucial stage of self-identity formation. My prefrontal cortex, which guides my emotion and my decisions,
is not even fully mature yet. But under excessive and unhealthy self-pressure or parental or societal pressure, students often, and they actually do, create harmful life habits for themselves, which can trigger a real mental disorder for those with the biophysiosocial, psychosocial vulnerabilities. Now imagine this conversation on campus. Hey man, what are you doing late night? What are you doing later tonight? Oh, after this bio class, I'm just finishing my lab. I need to go get a good grade on that one. Perfectly normal college conversation, right? But notice this. The have-tos or the need-tos in our daily lives are self-directed, authoritative words. Dr. William Mace, a clinical psychologist in Philadelphia, who's also passionate about college mental health, claims that these can control our emotional life for either or, right or wrong, black or white, value judgments. You have to do this today, you should do that today, but you didn't, but you couldn't. But the same conversation could sound like this. Oh, after bio class, I want to go finish my lab today. I'd like to get a good grade on that one. With this process for myself, I'm trying to make the to-do list into want-to-do lists. I can recognize my own voice in my life with more want-tos or like-tos. I don't have to. I want to. This helps reduce unhealthy self-pressure for me. I didn't have to deliver a speech today because I'm a mental health advocate, but I wanted to. If you think you don't have a choice in your mind, then you actually don't have a choice in your mind. You don't have to do something ever. Just be willing to be accepting of the consequence of not doing that action. My friends in college, you don't have to finish that bio lab. You don't have to join clubs or that team or rush. You don't have to lose or gain weight or dress nice. You don't have to go to that party on the weekend. You don't have to do well in your classes. You don't have to research or volunteer. You don't have to apply for those jobs or grants or grad schools. You don't have to graduate in 4 years even. And after graduation, you don't have to know exactly what you're doing. We might all want to do these things, but we don't ever have to. Self-care for mental health in particular should be much more prioritized than it is today. Mental disorders, suicidality, takes away too many lives. In fact, after car accidents, suicide is the second leading cause of death for the United States in college campuses. Like I mentioned, it took away 6 student lives in Penn last year. And actually, during this 10-minute speech, 15 more people ended their lives around the world. But just even in the United States alone, last year, over 1,000 college students ended their own lives on campuses across this country. That's at least 2 or 3 students today. How to prevent student suicides? There's no simple solution. I wish I knew. But every student is so different. I'm starting from one at a time, starting from myself. For me, my mental disease breeds self-hate and self-pity. I battled that with my belief that God loves me, I'm so wonderfully and fearfully made, so who am I to not love myself? Last winter, I wanted to share that testimony to my friends at Penn. I'm trying to save my own life every day, save it from excessive self-pressure, stress, and shame. Shame that blocks me from getting that help when I need it from psychiatric or psychological services, because I think it makes me look weak. Last night, I took my lithium, and tonight, I'll take it again too. I don't have to, because my psychiatrist told me to, but I want to, at least for now. I'm not actually hiding it from my roommates in the drawer anymore, or anyone. What's my future like? A life sentence of medication? Well, yeah, perhaps, but still another sacred chance at life. Mental illness is real, painful, reoccurring, and often lethal. If you feel like you need help, please get the help. For me, suicide prevention is not preventing suicides or preventing deaths. It's about living more and finding your purpose and joy in each of your lives. Nobody can be actually saved from death, after all. Lastly, if your loved ones, friends, or family need help, please help them get the help. It's hard to get help yourself
when you're at such a horrible place to begin with. You don't need to be a therapist to have a therapeutic conversation. And therapy and medication, they help for sure. But at the end, love heals people. I thank my parents, family, and friends who loved me back then and love me till now. And I thank God I'm still around and be able to deliver a speech to you today. Thank you. 여러분들에게 한번 이 생각을 나눠보고 싶었는데 이것은 이 생각이 옳아서가 아니라 우리 자녀들 중에 또 이렇게 생각하는 친구들이 있을 것이기 때문에 그렇습니다. 그리고 저 강의를 들으시면서 강의가 옳은 강의, 우리가 배우는 강의가 아니라 느끼는 강의고 듣는 강의이기 때문에 저 생각은 옳지 않고 저 생각은 맞지 않고 이런 것으로 마음에 갈등하실 필요는 없습니다. 자녀들이 저렇게 생각하고 있다는 것을 들었을 뿐입니다. 제가 아마 고등학교 한 1, 2학년 되었을까요? 제가 기억하는 한 날이 있습니다. 제가 다니던 고등학교는 신설고등학교, 부산의 신설고등학교가 가지고요. 공부를 엄청나게 시키는 학교였는데 서클 활동을 다 금지를 시켰었습니다. 그러니까 서클 활동하지 말고 공부만 하라는 거였죠. 근데 저는 좀 좋게 말하면 창조적인 학생이었고 창의적인 학생이었고 안 좋게 말하면 말을 잘 안 듣는 쪽이어서 기독교 서클도 하나, SFC 하나 만들어서 또 모임도 하고 문예반이라고 우리끼리 문예반으로 모여서 또 서클도 하나 만들고 노래 부르는 팀도 하나 만들어서 노래도 부르고 다니고 그랬습니다. 특별하게 문제를 일으키진 않아서 대단히 야단 맞진 않았지만 아마 그때 교회 집사님이셨던 우리 교회 담임선생님이 제 아버님께 전화를 한 것 같습니다. 하루는 아버님께서 저를 불러앉히셨습니다. 그리고 이제 야단을 치신 거죠. 왜 공부는 안 하고 하지 말라는 서클 활동을 하느냐. 서클 활동은 대학에 가서 하고 너는 지금 고등학교 때는 집중을 해서 공부만 하라. 뭐 이런 말씀이었습니다. 그래서 제가 하는 알겠습니다 하는 쪽은 아니니까 아버님한테 물어봤습니다. 왜 그래야 됩니까? 왜 그렇게 해야 됩니까? 했더니 좋은 대학을 가야지. 또 왜 굳이 또 그렇게 해야 됩니까? 물었더니 그래야 잘 산다고 그렇게 하셨습니다. 그래서 제가 이제 아버지 제 말씀도 한번 들어주세요 하고 말을 했습니다. 아버지 걱정하실 필요가 없습니다. 그렇다면 공부를 잘하고 대원대학 들어가야 잘 산다라고 하면 걱정 안 하셔도 됩니다. 왜냐하면 잘 생각해 보시라고 계산을 잘 해보시라고 제가 지금 부산에 인문계 고등학교를 다니고 있는데 전국적으로 생각해 보시라고 그러면 한 30% 안에 이미 드는 거라고 그랬습니다. 인문고등학교 다니는 것만으로. 그리고 인문고등학교 안에서 제가 지금 이만저만하게 공부를 하고 있으니까 100% 중에서 적어도 손꼽히게 잘하고 있는 거예요. 그러니까 아빠 생각해 보세요. 아버지 100명 중에 손꼽히게 잘 살면 잘 사는 거죠. 아버지 말씀대로라면. 그러니까 지금 저는 이대로 해도 괜찮아요. 이런 이야기를 제가 드렸습니다. 물론 이제 아버지 얼굴 색깔이 좀 안 좋아지고 있었습니다. 제 말이 계산대로라면 맞지 않나요? 그리고 제가 이 마지막 말을 참았어야 했는데 마지막 말 한마디 더 붙였습니다. 뭐라고 그랬냐면 아버지 그런데 지금 우리 집이 100명 중에 몇 등인 줄 아세요? 이렇게 물어봤습니다. 분노와 화염을 맛봤습니다. 분노와 화염, 아버지의 분노와 화염 엄청난 아직도 기억하는 날입니다. 아버님께서 더 이상 제 말을 안 들으셨습니다. 뭐 지금 생각하면 맞을 짓을 한 거죠. 아버지에게 할 수 없는 말을 한 것인데 변명은 있습니다. 제가 그러니까 변명할 수 있는 말은 있습니다. 왜냐하면 제가 진짜 드리고 싶었던 말은 저는 괜찮아요였습니다. 예를 들면 제가 아버지 우리 집이 지금 100명 중에 몇 등인 줄 아세요? 99등이라도 저는 괜찮아요. 왜냐하면 저는 고등학교 때 너무 해피했거든요. 저는 목사들로 사는 게 그렇게 나쁘지가 않았어요. 저는 교회 오면 늘 즐겁고요. 학교 가면 너무 재밌었어요. 서클 활동도 너무 재밌고 뭐 저는 운동도 친구들하고 제일 많이 했고 뭐 그때 미팅 이런 것도 제일 많이 했고요. 많이 다니고 또 그렇게 해도 성적이 별로 나쁘지가 않아서 또 야단도 뭐 맞을 일도 별로 없고 너무 저의 고등학교 생활은 참 즐거웠고 또 아버지가 목사님이라는 것이 나름 또 괜찮고 자랑스러워서 제가 드리고 싶은 말씀은 아버지 우리 집이 100명 중에 몇 등인 줄 아세요? 그런데 나는 괜찮다고요. 그러니까 지금 제가 이 정도 하면 나중에 지금보다 잘 살 거니까 괜찮겠네요. 저는 괜찮아요. 이 말씀을 드리고 싶었지만 제가 말을 조금 못되게 한 것은 사실이고 반항적으로도 했었고 시의적절하지 않았고 아버님은 저희들을 늘 좀 경제적으로 풍족하게 키우지 못하는 것에 대해서 좀 늘 좀 안 좋은 마음, 좀 미안한 마음이 있으셨던 것 같아요. 그런데 그것을 제가 지나치게 자극한 것 같고 그래서 제가 차분하게 말씀을 잘 드렸으면 모르겠지만 제가 그러지 못했고 원래 아버지께서 저에게 주시려던 말씀도
공부 잘해, 좋은 대학 가, 잘해, 이렇게 한 것이 아니라 좀 이제 너무 너는 고등학교 때 너무 활동을 많이 하고 하니까 조금은 자제하는 게 어떠니, 이 말씀을 하시려던 것이고, 저도 괜찮아요, 이 말씀을 드리려던 것인데, 서로가 좀 좋지 못한 대화를 하다 보니까 최악의 결과를 낳은 거죠. 사실 그 이후에 저희는 그날에 대해서 아버지와 저는 한 번 또 그날을 이야기하지 않았습니다. 지금 아버님 돌아가셨잖아요. 소천하셨잖아요. 그날이 기억나지만 그날에 대해서 우리는 한 번도 서로 이야기를 나눈 적이 없습니다. 말씀드린 대로 지금 생각해보면 아버님 말씀이 옳습니다. 모두 저를 위한 말씀이었습니다. 그런데 아버님도 저를 꾸짖듯이 말씀하셨고, 제게 그 마음을 잘 전달하신 것은 아니고, 또 저는 나름 꾸지람을 받는 상황에서 저를 변호하다 보니까 좀 건방진 태도로 말씀을 드렸습니다. 제 입장에서는 아버님 말씀이 옳지만 제가 드리고 싶은 말씀은 저에게는 제가 사는 세상이 있어요, 이런 말이었습니다. 제게는 제가 사는 세상이 있습니다. 그리고 아버지의 마음에도, 저의 철없는 마음에도 깊은 상처가 아직까지 남아있는 거예요. 물론 지금 제가 그걸 아파하지는 않습니다만, 제가 아버님에게 죄송하지만 우리가 그 이후에 한 번도 그 이야기를 나누지 못했습니다. 오늘 우리가 봤던 영상을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 잭 팍이라고 하는 이 청년은 꽤 똑똑한 친구 같습니다. 아마도 배경을 정확하게는 알 수 없는데요, 조기 유학으로 왔던 것 같고 유펜 학생입니다. 그리고 지금은 대학원을 다니고 있는 걸로 제가 압니다. 그리고 자기 이야기를 테드에 올릴 정도면 꽤 자신감도 있고 또 당당하고, 그리고 뭐 괜찮은 친구인 것 같습니다. 신앙도 있습니다. 여러 번 강의에 신앙을 언급하는 것도 들어보셨을 겁니다. 다만 그가 정신적으로 멘탈리 헬스한가, 건강한가에 대해서는 우리가 조금 생각해 볼 필요가 있습니다. 자신이 고백한 대로 여전히 약을 먹고 있고 다양한 멘탈 이슈가 있다고 말을 하고 있습니다. 다만 이 잭팍이라는 이 친구가, 이 형제가 긍정적인 것은 자신의 문제를 객관화시켜서 보려고 노력하고 있고, 극복하려고 노력하고, 그리고 그것을 드러내서 해결하려고 애쓰고 있다는 것입니다. 숨거나 숨기지 않는, 그 문제를 안고 숨어버리거나 혹은 그 문제를 숨기고 괜찮은 척하지 않고 그것을 고백하고 드러내는 것은 참 좋은 일입니다. 만약 여기까지라면 우리가 유튜브를 보고 한국 애가 이런 일도 하네 라고 넘어갈 수도 있습니다. 하지만 우리가 질문해야 될 것이 하나 있습니다. 만약에 이 잭이라고 하는 이 청년이 유펜에 다니는 한 어떤 학생이 아니라 만일 여기 앉아있는 우리 자녀들이라면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 우리의 자녀들 중에 누군가가 이 말을 한다면, 참 좋은 대학에 들어갔는데 자살 충동을 느낀다고 말을 한다면, 파티에 늦게까지 술과 마약을 하고 삶의 질서를 잃어버렸다면, 나는 삶에 희망이 없는 것 같아요. 재미가 없어요. 나는 우울해요. 스트레스가 너무 심해서 견딜 수가 없다고. 굳이 이런 자녀가 아니라고 할지라도 어느 날 나의 아내가, 어느 날 나의 남편이, 어느 날 나의 부모가, 가족 중에 어떤 사람이 나는 느끼지 못하는 정서적인 어려움을 이야기하기 시작한다면 여러분은 어떻게 대하시겠습니까? 우리 자녀들이 이런 말을 하면 우리가 왜 이민을 왔는데, 우리가 너를 미국에서 교육시키려고 얼마나 노력했는데 왜 너는 우리의 기대를 생각하지 않니? 왜 너는 이렇게 항상 날카롭고 항상 우울하고 산만하고 게임만 하고, 왜 학교에서 리포트 오는 것은 잘했습니다, 정말 당신의 아들이 이 학교 다녀서 자랑스럽습니다, 이런 리포트를 오면 좋겠는데 누구는 이런 리포트를 받는다는데 왜 선생님한테 반항하고 수업 시간에 집중하지 않고 이런 리포트를 받아오니? 만약 이런 상황이면 여러분들은 그 자녀를 어떻게 대하시겠습니까? 그래서 우리가 중요한 질문 하나를 더 던져야 하는 것은, 우리의 자녀들을 양육하는 문제, 우리의 자녀들에 대하여 내가 부모가 된다라고 하는 것과 우리가 믿는 믿음은 어떤 관련이 있습니까? 부모가 된다는 것과 믿음은 서로 관련이 없는 것입니까? 아니면 부모가 된다는 것, 자녀를 양육한다는 것과 우리의 믿음은 어떤 상관이 있는 일입니까? 혹은 확대해서 내가 좋은 남편, 좋은 아내가 된다는 것과, 즉 내가 하나님이 허락하신 이 좋은 관계 속에서 이 관계의 성실한 어떤 좋은 성경적인 남편, 아내가 된다는 것, 혹은 부모, 자녀가 된다는 것과 우리의 신앙은 어떤 관련이 있습니까? 예수 믿는 성도 보통 씨는 그 가정에서 자라고 있는 자녀들을 어떻게 만나고 어떻게 교육하고 있습니까? 가장 일반적인 질문 하나 던져보면, 예수를 잘 믿으면 우울증은 극복됩니까?
예수를 잘 믿으면 아까 여러분 그 청년이 말했던 우리가 잘 듣지도 보지도 못했던 MDD, 바이폴라, 매니악 이런 문제들은 저절로 해결이 될까요? 공부하는 것 힘들고 친구들 관계에 문제가 있고 나는 스트레스가 많고 나는 우울하고 장차 뭐 해야 될지 모르겠고 졸업하면 어떻게 하죠? 걱정과 염려가 있고 예수를 안 믿어서 그렇지 말씀을 잘 들어야지 우리가 이렇게 말할 수 있을까요? 저 역시 세 자녀를 키우고 있고 그리고 여러분과 함께 우리의 모든 자녀들을 함께 양육하는 부모된 입장에서 늘 고민합니다. 우리 자녀들에게 무엇을 가르치고 어떻게 대해야 할까? 또 마찬가지로 우리 서로에 대해서 서로가 가진 어려운 문제들을 만날 때 우리는 어떻게 대할까 늘 고민합니다. 여러분, 그래서 우리가 오늘 이야기할 수 있는 주제는 너무나도 많겠지만 오늘 우리가 읽은 본문 말씀을 통해서 딱 두 가지만 오늘은 말씀을 드리려고 합니다. 두 가지만 말씀을 드리겠습니다. 오늘 성경 본문 사무엘상 20장은 사울 왕과 아들 요나단의 이야기입니다. 그들의 대화를 우리들에게 보여주고 있습니다. 대화 내용이 조금 화목하고 긍정적입니까? 아니면 좀 어렵습니까? 대화 내용이 그렇게 좋지가 않습니다. 결과적으로 아버지 사울 왕은 엄청난 화를 내고 창을 던져서 아들 요나단을 죽이려고 합니다. 왜 그런 일이 있었을까? 상황을 설명하면 이렇습니다. 사울 왕은 실은 사울이라고 하는 청년이 왕이 되기 전에는 그는 아주 신앙적인 사람이었습니다. 사울은 왕이 되고 난 다음 사람이 변했습니다. 하나님은 사울이 하나님 앞에서 겸비했다고 했습니다. 사람들 앞에서 그는 진실되게 살아왔습니다. 그의 마음의 중심에 청년 사울의 마음의 중심에 하나님의 말씀이라고 하는 가치가 있었습니다. 그리고 청년 사울은 그 말씀이라는 가치를 따라서 그 가치가 말하는 질서를 따라서 살았습니다. 하나님께서 청년 사울, 사람 사울보다 사울 안에 있는 가치와 그 가치를 따라 질서 있는 삶을 살아가는 그를 사랑하셔서 그에게 기름 부으시고 왕으로 삼으셨습니다. 그런데 그가 왕이 되고 난 다음 원래 그의 삶에는 하나님의 말씀이라고 하는 중요한 가치가 있었고 가치를 따라 살아갔었는데 왕이 되었더니 그의 마음속에 하나님의 말씀과 경쟁하는 또 다른 가치가 자리 잡기 시작했습니다. 그것은 바로 왕으로서의 권력과 영광이었습니다. 사울은 더 큰 영광을 누리고 싶었습니다. 그래서 사울은 이 가치를 붙들어서 이것 때문에 또 다른 자신의 삶이 때까지 이끌어오던 하나님의 말씀이라는 가치를 외면하기도 하고 이것 때문에 선지자 사무엘과 다투거나 사무엘을 속이기도 하고 심지어 하나님을 속이고 외면하고 왕으로서의 권력과 영광에 집착하다 보니 시기와 질투에 사로잡혀서 지금 다윗을 죽이려고 하는 것입니다. 하나님의 말씀이라고 하는 분명한 가치로 살아갈 때는 평범한 농부로 살아도 행복했습니다. 하나님께서 그를 인정하셨습니다. 하나님께서 그를 찾아오셔서 그가 왕이 되겠다고 하나님께 나간 것이 아니라 평범한 농부로 살고 있는 청년 사울에게 하나님의 영이 찾아와서 하나님의 선지자를 보내셔서 그를 왕으로 삼아주신 것입니다. 권력과 영광은 없었지만 하나님 앞에 신실한 사람으로 살았습니다. 그런데 왕이 되고 난 다음 사울의 마음에는 가치와 가치가 충돌합니다. 하나님의 말씀이라는 가치와 왕으로서의 권력과 영광이라는 가치가 충돌합니다. 삶의 질서가 흔들립니다. 나는 더 많은 권력과 영광을 누리는 왕이 되어야 하겠습니다. 나의 이러한 욕구가 내 속에 자리 잡힌 가치와 충돌합니다. 심지어 그래서 그것이 안으로 내 안에 있는 복잡한 마음으로만 그치는 것이 아니라 그것이 삶으로 드러났기 때문에 지금 아들 요나단이 아버지의 충돌하는 가치를 지적하고 있는 것입니다. 아버지는 지금 다윗을 죽이고 왕위를 저에게 물려주겠다고 말씀하십니다. 그런데 아버지가 틀렸습니다. 도대체 다윗이 죽을 만한 일 한 것이 무엇이 있습니까? 성도 여러분, 우리 자녀들은 부모의 마음의 중심에 있는 가치를 보고 삶으로 그 가치를 경험합니다. 굳이 나는 이런 가치가 있단다 가르치지 않아도 우리의 삶은 이미 좋은 교과서입니다. 부모의 자녀 교육이라고 하는 것이 우리가 그런 이야기를 하죠. 물고기를 줄 것인가, 물고기를 잡을 방법을 가르칠 것인가. 부모의 자녀 교육은 이 두 가지가 다 아닙니다. 성경적이고 바른 자녀 교육의 핵심은 왜 물고기여야 하는지를, 왜 다른 어느 것이 아닌 물고기여야 하는지를 가르치는 것입니다. 가치를 가르치는 것이 부모입니다. 부모 안에 있는 가치가 삶을 통하여 경험되고 보여지고 가르쳐져야 합니다.
요나단의 아버지에게 묻습니다. 아버지는 하나님이 기름 부으신 왕이지 않습니까? 하나님은 아버지의 믿음과 마음에 있는 아버지가 나보다 더 젊을 때 그 불타던 그 가치를 하나님께서 귀하게 보셔서 하나님께서 아버지를 왕으로 삼지 않았습니까? 그런데 지금 아버지는 나에게 이 나라를 물려주겠다고 합니다. 왕위를 물려주겠다고 합니다. 하나님께서 아버지께 심어준 가치가 아닌 권력과 영광을 물려주겠다고 합니다. 아버지, 나는 무엇을 선택할까요? 아버지, 나는 무엇을 선택할까요? 나는 가치를 선택할까요? 욕심을 선택할까요? 아버지, 나는 믿음과 말씀을 선택할까요? 언약을 선택할까요? 나라와 권력을 선택할까요? 아버지, 나는 손해를 볼지라도 하나님을 선택할까요? 왕이 되기 위해서 불의를 선택할까요? 안타깝게도 사울왕은 적절한 대답을 주지 못하고 있지 않습니까? 사울왕은 그 아들의 말에 대해서 지금 창을 던지려고 하고 있습니다. 안타깝게도 예수 믿는 가정에서 자녀 교육이 불신앙의 가정과 다르지 않을 때가 있습니다. 교육은 학교에서 시키는 것으로 생각할 때가 있습니다. 신앙은 교회에서 가르치라고 합니다. 나는 먹여 살릴게. 나는 집을 제공하고 나는 옷을 입히고 나는 먹일게. 내가 먹여주고 입혀줬더니 이런 말들을 우리는 너무 자주 합니다. 가정에서의 자녀 교육의 핵심은 바로 부모의 삶이자 삶에 있는 가치입니다. 부모가 가치 중심의 삶을 살아야 하고 가치대로 살고 헌신하는 모습을 보여줘야 하고, 그래서 어려서부터 부모가 옳다고 말해왔던 그 가치가 삶으로 사라지고, 부모가 그런 삶을 살았을 때 때로는 그 부모가 손해를 보거나 어려움을 당하거나 하더라도 내가 가치 있는 삶을 살았으므로 나는 기뻐하는 모습을 자녀에게 보여줄 수 있어야 합니다. 그래야 자녀가 그 가치를 기뻐하는 것입니다. 가치 있는 삶을 사는 것입니다. 가치에 헌신하는 삶을 그래서 사는 것입니다. 가정에서는 부모가 자녀의 심령에 하나님 나라와 말씀이라는 가치를 심어야 하고, 교회에서는 우리 부모의 세대가 자녀의 세대에 대하여 그렇습니다. 손해와 이익의 문제가 아니라, 혹은 자존심과 기분 나쁜 문제가 아니라 하나님의 말씀과 하나님의 나라라는 가치가 옳아서 때로는 나를 내려놓고 혹은 때로는 내가 손해를 취하더라도 가치가 이루어지고 실현되어질 때 우리가 정말 기뻐하고 하나님의 뜻을 이루어 나갔을 때 우리가 정말 즐거워하는 그런 모습을 보여줘야 합니다. 그래서 그것을 우리의 자녀들도 함께 기뻐할 수 있도록 도와줘야 합니다. 자녀가 학교에서 사회를 배울 수 있습니다. 교회는 우리가 가지고 있는 믿음과 가치가 실현되어지고 서로 나누어지는 현장일 수 있습니다. 그러나 자녀 교육의 핵심은 바로 가정입니다. 가치 중심의 교육이 우리 가정에서부터 이루어질 수 있어야 합니다. 제가 오늘 두 가지 나눈다고 말씀드렸습니다. 그 중에 또 하나는 자녀 교육의 중요한 원칙은 소통입니다. 소통의 핵심은 충분히 말하게 하고 충분히 듣는 것입니다. 저는 저희 아버님 제가 존경하고 사랑하고 좋아합니다. 물론 제가 그만큼 하지 못해서 늘 죄송합니다만, 근데 제 아버님께서 옛날 분이시니까요. 저희보다 위 세대시고 옛날 분이시니까 제가 이렇게 고분고분한 아들이 아니다 보니 제 아버님과 이렇게 감정적인 대립을 할 때가 있었던 것 같습니다. 아직도 늘 기억나는 것은 그럽니다. 아버님께서 이렇게 말씀하실 때, 아버지 저는 생각이 이렇습니다. 하면 너 녀석 이렇게 한두 마디 말씀을 더 하십니다. 근데 아버지 저는 생각이 이렇다고요 하면 아버님께서 딱 이렇게 저를 딱 보시고 아버지가 오라, 더 이상 말하지 마, 이렇게 말씀을 하셨습니다. 만약 거기에 제가 할 말이 많지만 100마디 할 말이 있지만 돌아서면 괜찮은데, 그런데요 하면 역시 분노와 화염을 만나게 됩니다. 아버지 그런데요 하면 분노와 화염을 만나서 그날은 이제 아주 불행한 날이 되는 거죠. 여러분, 모든 사람은 자기만의 논리를 가지고 있습니다. 아무리 어려도요, 우리가 볼 때 콩알 만한 녀석 이렇지, 마음이 요만하겠지 이래도 자기 이야기가 있습니다. 모든 사람은 자기 이야기를 다 할 수 있는 권리가 있고 해야 비로소 자유로워집니다. 오늘 본문의 말씀을 잘 보십시오. 사울왕의 입장에서는 사울왕이 너무나도 옳지 않겠습니까? 야, 이 바보 같은 요나단 녀석아, 내가 왜 이렇게 무리를 하는지 아니? 너 내가 왜 이렇게 지금 사람들로부터 비난을 당하면서도 왜 내가 다윗을 지금 죽이려고 하는지 아니? 왜 그럴까요? 내가 이 나라를 너에게 물려주려고 그러잖아. 이 바보 같은 놈아, 이 왕위를 너한테 물려주려고 그러잖아. 그런데 네가 왜 다윗을 살려줘? 이 이야기입니다.
그런데 뻣뻣하게 요나단이 아버지, 내가 원하는 것은 나라와 권력이 아니라 나는 아버지를 젊었을 때 인도했던 하나님의 말씀이 아버지의 삶에서도 이루어지고 내 삶에서도 이루어지기를 바라고 나와 다윗의 관계에서도 그 하나님의 의와 나라가 이루어지기를 바란다고요. 아버지 지금 도대체 다윗이 무엇을 잘못했다고 이러십니까? 라고 하는 이 요나단의 말을 만약 사울이 충분히 들었다면 아마 어쩌면 사울왕은 그때 하나님의 음성을 들었을 수도 있습니다. 그 자기 논리에만 집중해서 마음을 닫고 귀를 닫는 것이 아니라 그때 그 이야기를 들었다면 하나님은 우리의 주변의 사람들의 입술을 통해서 우리들에게 말씀하시는 분입니다. 우리가 마음을 열고 귀를 열고 우리의 생각을 낮춰서 함께 소통할 수 있어야 합니다. 자녀들에 대해서 그렇습니다. 설교 시작해서 영상을 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 오늘날 좋은 대학에 들어갔다 많은 학생들이 절망에 빠지고 죽음을 선택한다고 합니다. 영상에서 보시면 매일 몇 명씩 우리 청년 대학생들이 이제 절망하고 자신의 삶을 포기합니다. 그래 여러분 보셨는지 기억나실지 모르겠는데 20명이 자살을 생각하거나 자살을 계획합니다. 그리고 1명이 성공합니다. 정말 자살을 실행에 옮기고 자살하게 된단 말이죠. 그런데 여러분 이 19명과 1명의 차이가 뭔지 아십니까? 잭팍이라고 하는 친구가 말했습니다. 왜 자기는 1명이 아닌 19명일 수 있었는가? 그것은 왜 지금 이 친구가 살아서 우리들에게 자기의 이야기를 들려줄 수 있는가? 그것은 바로 소통할 수 있었기 때문입니다. 오랫동안 방황하고 고민했습니다. 때로는 숨기기도 했습니다. 때로는 부끄러워했습니다. 그런데 고민하고 또 고민하고 고민하다가 정말 내 생각을 실천에 옮길까 고민하다가 도저히 못 견딜 것 같은 그때 한국으로 전화를 했습니다. 아빠, 내가 너무 힘들어요. 견딜 수가 없어요. 그러자 부모님이 바로 달려왔습니다. 그리고 병원으로 가서 자신의 이야기를 의사들에게, 전문가들에게 하기 시작했습니다. 비로소 문제가 해결되기 시작했습니다. 누군가가 나의 가장 힘든 이야기를 듣고 나의 이 아픈 마음을 공감해 주었을 때 절망적으로 계속하지 않을 수 있는 가능성이 비로소 열리게 되는 것입니다. 여러분 이전에 누군가가 우리에게 이런 이야기를 했다 칩시다. 여러분 제가 고등학교 때 제 아버님께 아버지 너무 힘들어요. 내가 삶이 너무 힘들고요. 피어 프레셔 너무 힘들어요. 스트레스가 많은 것 같아요. 너무 우울한 것 같아요. 저는 아버지 답을 예상할 수 있습니다. 배부른 소리가 이놈 배가 불러가지고 이놈의 자식이 뭐 100이면 100임 배가 안 고파가지고 먹여주고 입혀줬더니 상담을 받아야 된다고 이런 뭐 심리치료 같은 소리 하고 있는 이런 이야기 아니겠습니까? 근데 시대가 달라졌습니다. 우리의 자녀들은 우리가 자라던 시대와 다릅니다. 더 이상 배고픈 시대도 아니거니와 우리 자녀들에게 말하는 수많은 논리들이 있습니다. 이 사회는 정말 수많은 논리로 자녀들에게 말하고 또 말합니다. 어떤 사람이 정말 죽을 만큼 마음이 힘들고 어렵다고 말을 할 때 우리가 가지고 있는 기준이나 나의 경험으로 그것을 거절하거나 외면합니다. 무시하기 쉽습니다. 여러분 사실 실제로는 우리는 가장 가까운 사람들에게 가장 많이 거절당합니다. 내 아내에게, 내 남편에게, 내 자녀에게, 내 부모에게 가장 많이 거절당합니다. 잘 안다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 내가 너를 가장 잘 아는데 너 지금 힘든 거 아니야. 힘들어 죽겠다는데 너 지금 힘든 거 아니야. 너 지금 게으름 부리는 거야. 너 지금 변명하는 거야. 우리가 잘 안다고 생각하기 때문에 더 많이 거절합니다. 여러분 부모와 소통할 수 있는 자녀는 어긋나지 않습니다. 특별히 부모와 가치로 소통할 수 있으면 어긋나지 않습니다. 부모가 가치 있는 삶을 선택하고 그 가치가 정말 빛나고 아름답고 그 가치로 살아가고 그 가치 헌신하는 부모를 보고 그리고 내가 그 가치를 살아가는 그 부모와 함께 마음으로 소통하는 자녀는 어긋나지 않습니다. 능력과 별개의 문제이고 또 result of some life와 다른 문제입니다. 예수 믿는 부모가 믿음이라는 논리 때문에 자녀와 단절될 수도 있습니다. 너 성경 더 읽어. 너 말씀 더 봐. 너 교회 가서 목사님하고 이야기해봐. 너 기도가 부족해서 그래. 그것이 아닐 수도 있습니다. 부모는 믿음으로 사는, 가치 중심으로 사는 것을 자녀에게 보여줘야 하고 자녀는 그 가치를 배우며 살아가되 삶의 어려운 여러 가지 문제들을 직면할 때 그것에 대하여 내가 힘들고 어렵다는 것을 말하고 나의 마음을 털어놓을 수 있어야 합니다.
다른 말로 하면 부모는 그것을 들을 수 있어야 하고, 또 우리 교회에서 부모의 세대는 자녀 세대의 이러한 어려움들, 고통들에 대해서 마음과 우리 귀를 열어야 하는 것입니다. 오늘 말씀의 서두에서 드린 대로 가치 중심의 삶과 소통이라고 하는 문제는 단순히 자녀와 우리 부모의 문제만은 아닙니다. 부부의 문제일 수 있고 교회에서의 모든 관계의 문제일 수 있습니다. 여러분, 교회는 실은 가치 중심으로 모이는 것이 교회입니다. 그렇지 않습니까? 우리가 믿음이 없고 하나님의 말씀이 없으면 우리가 왜 교회로 모이겠습니까? 교회는 이익 집단이 아닙니다. 이 교회에서 우리가 때로는 손해를 보고 때로는 고통을 당하고 어려움을 당하더라도 하나님의 말씀과 진리라고 하는 가치가 지켜질 때 우리가 그것을 기뻐하고 즐거워하고 하나님 나라가 증거되는 것을 보고 기뻐하고 즐거워하는 그것이 교회여야 하고, 우리 어른의 세대가 자녀의 세대에서 그것을 보여줘야 믿음이 자녀들에게 전달되고 성장하는 것입니다. 그리고 소통해야 합니다. 누군가는 이렇게 하기 힘들 때 소통하고 서로 대화하고 들어야 하고, 가장 낮은 곳에서부터 소통이 발생해야 합니다. 부부가 그래야 하고, 말씀드린 자녀와 우리 부모가 그래야 하고, 교회가 그래야 합니다. 우리 모두가 복음이라고 하는 가치로 하나님과 교회와 성도와 가정이 함께 교통하는 삶이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 비로소 복음이라는 가치가 우리의 삶과 관계를 변화시키는 참된 능력으로 우리들에게 삶에 역사하게 될 것입니다. 기도하겠습니다.